جو ہے یہ ایونٹ اور یہ سائٹ وزٹ کا ایونٹ اس لیے منعقد کیا گیا تھا کہ بہت سارے کلائنٹس اوورسیز کے کلائنٹ اور پاکستانی کلائنٹس وہ ان کے لیے ابھی تک سائٹ بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھ پائے تھے، جو کہ ہم سے رابطے میں تھے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ لائیو وزٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر زور اس رات کے اوپر اس چھوٹا سا ایک ایونٹ کا ہم نے انعقاد کیا ہے، جو کہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈوم میں اب لوگوں کی جگہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح کے ایونٹ اور سائٹ وزٹ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اسلم ملک صاحب، مجیب احمد خان صاحب اور بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب، ثاقب رفیق صاحب اور یاسر محمود صاحب موجود ہیں. ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا مسٹر اسلم ملک صاحب جو کہ گروپ سی او ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میں محمد اسلم ملک فیوچر ڈیولپمنٹ ہولڈنگ کے پلیٹ فارم سے اور ان کی پوری مینجمنٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں مشہور ہوں قاضی انویسٹمنٹ اور M2 مارکیٹنگ والوں کا کہ انہوں نے اس قسم کا پہلا ایک ایونٹ یہاں پہ ارینج کیا ہے ہماری سائٹ پہ، تاکہ جو لوگ جنہوں نے اب تک سائٹ کے بارے میں نہیں پتہ ان کو سائٹ کی اویئرنیس مل جائے اور ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ہمارا یہ سفر جو کیپٹل اسمارٹ سٹی، جو پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی ہم بنانے جا رہے ہیں، قاضی انویسٹمنٹ کے ساتھ اور یاسر صاحب اور ثاقب رفیق صاحب کے ساتھ بڑے اسمارٹ طریقے سے 2017 سے شروع کیا تھا. اور آفیشلی جو لانچ تھا ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا وہ 2018 میں غالباً مارچ میں ہوا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور قاضی انویسٹمنٹ اور ان کی پوری ٹیم جو آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ سب کی محنت، آپ سب کی لگن اور آپ سب کی سمارٹ مووز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ اور بعد میں لاہور اسمارٹ سٹی پہ جو کامیابی عطا کی ہے. کیونکہ اسٹارٹ ہمارا قاضی انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوا تھا اور میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. اس وقت ہمارے یہ آلموسٹ اس سائٹ کا بڑا پہلا پروجیکٹ تھا. اس سے پہلے دور کے ہم ملتان سرگوجا صاحبہ اسٹارٹ کر چکے تھے، مگر ایک فیئر تھا ہمارے مائنڈ کے اندر اور UK مارکیٹ میں اور یورپ میں ہمارا پہلا یہ لانچ تھا. مگر الحمدللہ آپ یاسر صاحب اور ثاقب صاحب کی ہیلپ سے، مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایسا اچھا پلیٹ فارم ہمیں دے دیا ہے. UK میں ہمارا اپنا آفس ہے اور اس آصف کو دفتر کو بنانے میں، اس کو مینٹین کرنے میں اور مینج کرنے میں بھی ثاقب صاحب نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں. آج میں بہت کم ٹائم لوں گا. میں نے صرف یہ تعارف پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا رشتہ ایک سمارٹ ریلیشن ہمارا بنا ہوا ہے یاسر اور ثاقب صاحب کے ساتھ، وہ کس طرح شروع ہوا. اور آپ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سفر جو ہے اسمارٹ جو ہمارا سفر تھا یہ کیسے شروع ہوا تھا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو پہلا سفر ہے وہ ہم نے قاضی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا تھا. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاضی انویسٹمنٹ کو، M2 مارکیٹنگ کو اور باقی سارے جو بھی سیلنگ ہمارے پارٹنر ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی جو ان کے ساتھ منسلک ہیں کامیاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں گزارش کروں گا بریگیڈیئر عابد چیمہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں سے مختلف کیوں ہیں. یہ ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے کہ ہم نے پلاٹ بیچے اور یہاں سے ہاتھ دھو کے نکل گئے.
ہم نے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا انکلوسو اور سیلف سسٹین سٹی، ہم ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ انوائرمنٹ کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں فرام کریڈل ٹو گریڈ آل سہولتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرنے چاہ رہے ہیں۔ میں چونکہ بزنس ڈیولپمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہوں، سو میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ہم بزنس ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ اور جو انوائرمنٹ کی کریشن ہے وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز میں سب سے جو اہم رول پلے کر رہے ہیں وہ ہمارے ڈیفینس فورسز کر رہے ہیں۔ 2400 کنال کے اوپر ایک ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان آرمی، وہ ادھر ڈیولپ ہونے کو جا رہی ہے۔ اور آج کے دن میں، آج جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ٹیم آلریڈی پوزیشن لے رہی ہے ہم سے لینڈ کی۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آغا خان کے ساتھ بات چیت شروع کی ہوئی تھی، ان کے بہت سارے وزٹ یہاں ہوئے، پھر بیچ میں انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے کچھ لل پیریڈ آ گیا، کچھ خاموشی آ گئی، بیکاز آغا خان بہت بزی ہو گئے وہاں پہ کراچی میں۔ اب الحمدللہ دوبارہ سے وہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت ریوائو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا۔ پرنسپلی وہ بھی ایگری کر رہے ہیں اور ہم بھی ایگری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا دوسرا آرفن ہاسپٹل انشاءاللہ یہاں بنے گا، 500 بیڈ کا ہاسپٹل انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، اور مور دین $400 ملین کی انویسٹمنٹ کا ان کا پلان ہے۔ سملرلی ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا ایک اور ہاسپٹل بن رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید اختر صاحب۔ یہ وہ ڈاکٹر سعید اختر ہیں جنہوں نے PKI لاہور بنایا تھا، اور ان کے پیچھے ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی ٹیم، وہ بھی پلان کر رہے ہیں 500 کنالز کے اوپر ایک ہاسپٹل، میڈیکل کالج اور ایک نرسنگ اسکول بنا ہے۔ آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو وہ تمام سہولیات ملیں جو کہ اور آپ کے شہر سے باہر نہ جانا پڑے، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں چاہے بوڑھے۔ ہم نے انہی دنوں میں ایک اور MOU سائن کیا ہے، ایک امریکن کمپنی ہے جن کے ساتھ اولڈ ایج ہوم بنانے کے لیے، اور وہ ایک ورلڈ کلاس ہم اولڈ ایج ہوم بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو مینٹل اور فزیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے، آنریبل طریقے سے ہو سکے۔ سو میرا کہنے کا آپ کو مقصد صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے شاید آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہ آئے، بیکاز انیشل اسٹیج آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی پروگرام ہوتی ہے، اس میں گراؤنڈ ورک زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح کا اس لینڈ کا لے آؤٹ ہے، جہاں پہ ہم ملینز آف کیوبک میٹر لینڈ کی کٹنگ اور فلنگ کر رہے ہیں، کوالٹی کو مینیج کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کووڈ کی وجہ سے کچھ ڈیلیز آئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فرسٹریشن ہو، بٹ اگلے 5-6 مہینے میں آئی ایم شیور سائملٹینیسلی بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے پروجیکٹ آپ کو زمین سے اوپر آتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ہمارا 50 بیڈ کا ہاسپٹل ابھی زمین سے اوپر آ گیا۔ تو میرا مقصد آپ کو صرف یہ کہنے کا تھا کہ جب ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ نہ ہم کسی سے اچھے ہیں نہ ہم کسی سے برے ہیں، بٹ ہم مختلف ضرور ہیں۔ جو ہم انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اس کے اندر سب لوگوں کے لیے سب کچھ ہے۔ میں آخر میں صرف آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو رہی ہے، بٹ میں قاضی انویسٹمنٹ کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رائٹ فرام دا ڈے ون ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا اور ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ اینڈ ہمیں اس سارے پروجیکٹ میں سنس اٹس اے میگا پروجیکٹ اور یہ پاکستان میں پہلا ویری بولڈ ایکسپیرینس ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس میں آپ سب لوگوں کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کی ضرورت ہے۔ خیر سے رہیں اور خوش رہیں۔ تھینک یو ویری مچ قاضی انویسٹمنٹ، ونس اگین تھینک یو ویری مچ ملک اسلم صاحب، thank you very much because he is the leader, he is the one who is leading this initiative. Very successful. Thank you.
میں دیکھ رہا ہوں کہ گاؤں کے اندر جو ہے وہ جگہ جگہ فل ہو چکی ہے پوری طرح سے. بہت سے لوگ ہمارے کھڑے کیے اور بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور آج جو ہے یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک بڑا ایونٹ بھی سائٹ پہ کریں گے جس میں ہم جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہاں اور سائٹ پہ وزٹ کریں. آج کا جو ایونٹ ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے اور آلموسٹ آ چکا ہے روم, تو ہم نے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ ڈیزائن کیا اس طرح سے ایونٹ کو کہ ہم جو ہے سائٹ وزٹس اور بریفنگس جو ہے سائٹ کے اوپر وہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ 2-3 اسپیچ کے بعد انشاءاللہ ہماری باقاعدہ موجود ہیں. تو جو لوگ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں سائٹ کا اور جو لوگ وہاں بریفنگ لینا چاہتے ہیں دوسری جگہ پہ آپ اگر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ آج سائٹ پہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. جگہ جگہ بریفنگس کے لیے جو ہے وہ بورڈ وغیرہ لگائے گئے ہیں اور جس سے چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا انشاءاللہ. ہمارے درمیان مجیر خان صاحب موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. جو سب لوگ یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں لائیو فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ ٹو قاضی انویسٹمنٹ اینڈ ٹو مارکیٹنگ. قاضی انویسٹمنٹ اور اینڈ ٹو مارکیٹنگ ون آف دوز پارٹنرز آر انیشنل پارٹنرز who have trusted us blindly. جب ہم اس پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہ رہے تھے we had numerous meetings with قاضی انویسٹمنٹ اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. دو یہ جو فنکشن ہے اس سائٹ کی بریفنگ کے حوالے سے, سائٹ کی وزٹس کے حوالے سے جو آپ لوگ الحمدللہ دے رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں جو میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ. I always take criticism positively. بہت سارے ہمارے کمپیٹیٹرز, بہت سارے ہمارے لوگ ہمارے خلاف چیزیں بناتے رہتے ہیں, بٹ وی ٹیک دیم پازیٹیولی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ہمارے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں, بیکاز اٹ آلویز موٹیویٹ اس کہ ہم اچھے سے اچھا کام کریں. ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہے. ہمارا جو کور ٹارگیٹ ہے وہ از ٹو ڈیلیور دی پروجیکٹ بفور ٹائم. پروگریس کے حوالے سے ضرور آپ لوگوں کو اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پروجیکٹ. شاید ان کے ذہنوں میں یا اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ شاید 5 سے 6 ہزار کنال کا پروجیکٹ ہے اور یہ بس سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے. اس پروجیکٹ کے جو کانٹیکٹ ہے شاید 6000 کنال کے اس طرح کے 10 پروجیکٹ اس پروجیکٹ کے اندر ہیں اور جو لوگوں کے ذہنوں میں پروگریس کی کوانٹیٹیز ہیں اس سے زیادہ ہم ڈلیور کر چکے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ ہم ایک پوری ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں اس کے اوپر کہ اس پروجیکٹ کے اندر کتنے ملینز آف کیوبک میٹر ہم نے کلیئرنگ گربنگ کرنی ہے, کتنے رننگ فیٹ آف روڈز بننی ہے, کیا کیا کوانٹیٹیز ہیں اور کتنی ہم اچیو کر سکیں تاکہ لوگوں کو ایک کوانٹٹی کا اندازہ ہو. صرف میں اس کی ایگزامپل یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کو بہت سارے ایون گورنمنٹ کے ایسے پروجیکٹ نظر آئیں گے جو شاید ہمارے کوانٹم سے 1/3 بھی نہ ہو اور وہ آج تک صرف ابھی انیشل اسٹیج کے اوپر ہے. ہمارے چیئرمین مسٹر زاہد رفیق, ان کی طرف سے ہمیں اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر کبھی اوور سیلنگ نہیں کرنی. ہمارے بہت سارے سیلس پارٹنر ادھر موجود ہیں اور وہ گائے بے گائے ہم سے ملتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں یونٹ ہے, ہمیں سیل کرنے ہیں, لیکن ہم کو نہیں دے پاتے. اس کی ریزن ہے کہ ہم ہمیشہ وہ کام سائٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کیے جس کا ہمیں لیگل کور ہے. الحمدللہ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی اس ٹائم جو NOC ہولڈ کرتا ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا NOC ہے. انشاءاللہ آنے والے جو کچھ ماہ ہیں 2 سے 3 ماہ بڑے سرپرائزنگ ہیں اور آپ سب لوگوں کے لیے, ہمارے کلائنٹس کے لیے, ہمارے چاہنے والوں کے لیے وہ بڑے اچھے سرپرائزز دے کے آ رہے ہیں.
और मैं आपसे आज ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2 से 3 माह में अब जो पॉजिटिविटी इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे आपको पाकिस्तान में इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। मेरे ख्याल से मुझे एक भी ऐसा, शायद आप लोगों के पास कोई एग्जाम्पल हो पर मुझे नहीं मिलती कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे बताएं जो खुद अभी अंडर डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बड़े नाम, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में हो, या हॉस्पिटल की शक्ल में हो, चाहे अदर एजुकेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनकी शक्ल में हो, चाहे वो इस तरह के काम हो जिसमें हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करें, वो किसी के साथ डेवलपमेंट की स्टेज में ऐड हुए। ये वाहिद प्रोजेक्ट मुझे नज़र आता है जिसमें सब बड़े बड़े नाम, क्योंकि उनको हमारी एबिलिटीज़ पे, कैपेबिलिटीज़ पे, हमारी डेडिकेशन पे ट्रस्ट है, तो सब के सब आज हमारे साथ अटैच हो रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत सारे नाम आपको और अटैच होते हुए नजर आएंगे। एट दी एंड मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कालनी इन्वेस्टमेंट्स का जिन्होंने अपने क्लाइंट्स की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस इवेंट को अरेंज किया है और मेरे ख्याल से आपने एक और एग्जाम्पल सेट की है। आने वाले दिनों में मुझे बहुत सारे लोग इवेंट अरेंज करते नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। रिजवान चीमा साहब भी मौजूद हैं जो कि नजर आते होंगे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हुए, तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं हमारे और साइट के बारे से जो कुछ मीटिंग और कुछ चीज़ें जो होते हैं। और आज के डेट में आप साइट विजिट करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस नजर आता है। इनफैक्ट जिस जगह पे आप अभी बैठे हैं इस रूम में, जब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो इनिशियल 90 डेज में इस जगह की एग्जिस्टेंस नहीं थी और लेटर ऑन आज के डेट में आप ये इसी जगह पे इवेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्मार्ट ने मल्टीपल जो ब्लॉक्स लॉन्च किए जिनमें इनिशियली ओवरसीज 1 ब्लॉक था, देन ओवरसीज एक्टिव 1, ओवरसीज 2, ओवरसीज एक्टिव 2, ओवरसीज 5। इवन दो ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड दुनिया में टफ तरीन हालात थे, दुनिया में तकरीबन मोस्टली जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी, माइनस तक चली गई थी, फिर भी 3 साल के टाइम फ्रेम में इसको डिलीवर करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्मार्ट टीम में जब कोई भी डिजिटल सेल्स पार्टनर में काम कर रहा है उसका ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं क्लाइंट्स की तरफ उसकी एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है कि उसने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करवाई आज उसके रिजल्ट्स हैं वो हाई पॉजिटिव हैं। देखिए कोई भी सेल्स पार्टनर जब काम करता है ना, हमारे बिजनेस में एक बड़ी टिपिकल सा रूल है कि हम फोकस होते हैं कि हम कहाँ से कितने पैसे कमा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बजट कितना कैसे होता है। कोई बंदा किसी प्रोजेक्ट को ओन नहीं करता, यानी कि जिस साथ सेल्स पर एक बात करते हैं कि आप प्रोजेक्ट को ओन किया गया, तो इस प्रोजेक्ट की एक सिंपल सी रीजन है हम सब इसको ओन करते हैं, यानी कि इसकी डेवलपमेंट देखें। सिंपल 3 की रीजन है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की सक्सेस जो होती है वो मेनस्ट्रीम होती है। नंबर 1 इसके लीगल स्टेटस, इस वक्त स्मार्ट में स्टार्ट हुआ बैक इन 2018 तब इस साइट का आप डेवलपमेंट देखें या लीगल स्टेटस देखें तो अभी प्रूफ नहीं था, बट इन 2019 आई थिंक द डेट वाज 11 अक्टूबर इसकी एनओसी आई फॉर्मल और इनिशियल एनओसी वाज 7505 कनाल और आज की डेट में इसका जो एनओसी है अभी रिसेंट एक एक्सटेंशन एनओसी जमा हुआ है 17602 कनाल और आज की डेट में स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनओसी होल्ड करता है। और इसके अलावा अभी जिन मेंबर्स ने ओवरसीज नॉन इन्वेस्टमेंट की और ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट उनको अपने प्लॉट का पोजीशन लिया और आप ओवरसीज प्राइम भी एग्जांपल ले लें कि 9 मंथ्स में इसको लॉन्च हुए ब्लॉक हो और ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ब्लॉक ऑलरेडी रेडी। जो डेवलपर होता है ना किसी प्रोजेक्ट का वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, यानी कि मैटर इसका करता है कि आपकी हार्ड अर्न मनी किसकी पॉकेट में जा रही है, उसे कौन ओन करता है। तो जब स्मार्ट के साथ काम शुरू किया तो उसको ओन करने की सबसे बड़ी रीजन थी वो थी इसके डेवलपर्स। 3 चीजें मैंने तय की शुरू में। नंबर 1 इसका लीगल स्टेटस, वो ऑलरेडी पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीगल स्टेटस होल्ड करते हैं। सेकंड इज कि इसके डेवलपर नेचुरल पाकिस्तान में 70 इयर्स में एक बहुत बड़ा नाम है, डिलीवर कर चुके हैं। उन्होंने आमतौर पर प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि पहले प्लॉट्स बेचे जाते हैं, उन पैसों से पहले बाद में लैंड एक्वायर हो जाती है और लैंड एक्वायर करने के बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कि मलिक साहब ने जिक्र किया कि 2018 में प्रोजेक्ट को फॉर्मली लॉन्च किया गया और 2017 में जितनी प्रोक्योर्ड लैंड थी उसको ऑलरेडी सबमिशन करवा दिया गया था एनओसी के लिए और आई थिंक 11 अक्टूबर डेट थी 2019 में जब इसका ऑफिशियल एनओसी आया था। उस डेट से लेके आज तक आप स्मार्ट सिटी की किसी भी जगह को देखिए, इवन तो ये पाकिस्तान की टफेस्ट टेरेन है, जैसे भी हम सब बात करते कि गंदारा और सिविलाइजेशन यहाँ पे पहले पास में का रिकॉर्ड है यहाँ पे, तो पाकिस्तान के सबसे डिफिकल्ट एरिया
आप उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना किसी आम डेवलपर की बस की बात नहीं होती। और स्मार्ट सिटी ने इसको ऑन ग्राउंड ला के हकीकत बना के दिखाया है। मुझे याद आता है कि एक बार मैं लाहौर से वापस आ रहा था, तो रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है होता है कि मैनेजमेंट का रोल होता है, यानी जो जैसे मनीषा भी बात की कि हमने कुछ भी ओवरसेल नहीं किया। मैनेजमेंट रोल में की पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ। एक होता है कि डेवलपमेंट साइड को देखना, जो मलिक साहब देखे हैं, और मैं एक तो जिक्र किया था कि मैं लाहौर से वापस आया था, रात को 10:30 बजे का टाइम था और मलिक साहब साइड पे अवेलेबल थे। मैं पार्क पार्टी में आया था डोंकी, तो तभी ये उस साइड पे अवेलेबल थे। तो मैंने उनसे बात मैंने कहा सर कि मलिक साहब रात को 10:30 बजे साइड पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है प्रोजेक्ट को लेके, और एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके सामने हैं। सेकेंड जो चीज़ होती है मार्केट की सेल परचेज, जिसको जीएम सेल मार्केटिंग वीडियो काम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट में कोई इंडिविजुअल मेरे अलावा जितने सेल्स पार्टनर बैठे हैं, कोई बंदा कह रहे कि उनको कभी ओवर इन्वेंट्री मिली हो। बहुत कम ऐसा होता है कि इन्वेंट्री हम जब जाते हैं, हम अक्सर बात करते हैं हमारे पास पेस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, अक्सर हमारे पास डिमांड होती है। जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ, विद इन नो टाइम इस वक्त कमर्शियल प्रोडक्ट्स के 1.1 मिलियन से 1.2 मिलियन प्रॉफिट पे हैं विद इन द लेस देन 4 वीक्स। अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को देखें तो 250,000 से लेके अप टू 800,000 रुपीस इस वक्त उन पे करंट प्रॉफिट है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ्स। तो ये इटसेल्फ एक मुंह बोलता सबूत है इस बात का कि जिस इंडिविजुअल ने प्योरली इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट से देखा, कैपिटल स्मार्ट सिटी को या लाहौर स्मार्ट सिटी को। लाहौर स्मार्ट सिटी में यहाँ एक और बात ऐड कर दूं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट है जिसने लेस देन 45 डेज में एनओसी लेके दिखाया। यहाँ पे इसी चक्री रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पाकिस्तान में देख लें, ये साल से प्लॉट्स बेचते हैं, फाइल्स बेचते हैं, लेकिन उनकी आज तक मार्केट एक्सेस नहीं है, उनके पास लीगल स्टेटस एनओसी क्लियर नहीं है। लीगल स्टेटस में बार बार फोकस इस बात से कर रहा हूँ कि आपको आपकी जमानत, आपके पैसों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेती है। जब आप आरडीए से या एलडीए से एनओसी लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक प्रॉपर अप्रूवल मिलता है कि यस इस कंपनी ने प्रॉपर लैंड एक्वायर की हुई है। लैंड एक्वायर करने के बाद जब आप जमा करवाते हैं उसको, उसके लेआउट प्लान को, तो उसमें मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। यानी कि लेआउट प्लान का एक रूल है कि 50% आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 10% कमर्शियल प्लॉट्स, 20% आपने पार्क्स एंड इंफ्रा एरिया, 20% ओपन मेन रोड रखते हैं। उन सबको करने के बाद लीगल स्टेटस अप्रूव होता है। तो स्मार्ट सिटी का लीगल स्टेटस इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा लीगल स्टेटस होल्ड करता है कैपिटल स्मार्ट सिटी। ऑन द अदर साइड लाहौर स्मार्ट सिटी लॉन्च हुआ लास्ट ईयर सितंबर में एंड लेस देन 45 डेज में उसका एनओसी आया। तो ये एक जो भी इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुझे लाइव देखें यूट्यूब या फेसबुक पे, उनके लिए एक मैसेज है कि उनकी इन्वेस्टमेंट मोर देन सिक्योर है। इससे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में कोई और प्रोजेक्ट दिखा दें या कोई, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम अच्छा डिलीवर करेंगे। सबसे की रीज़न कि प्रोजेक्ट में ओवर सेलिंग हुई। सेकंड की रीज़न कि प्रोजेक्ट में ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी, प्लॉट्स बुक किए, आज उनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनको फाइलों के शक्ल में नहीं डाला। अब दो ब्लॉक के मेंबर हैं जो थोड़े से वरीड हैं, वो है ओवरसीज 2 एंड एग्जीक्यूटिव 2। वो उसकी सिंपल सी रीज़न है कि जब 2019 में स्मार्ट सिटी एनओसी आया, मार्च 21 आई गेस द फर्स्ट कोरोना केस अपीयर्ड इन पाकिस्तान, उसके बाद से 2 साल तक अभी तक गवर्नमेंट से जो एनओसी का अप्रूवल था वो पेंडिंग था। और एनओसी का अप्रूवल आने के बाद अभी एनओसी का जब अप्रूवल आ गया इंटरचेंज का, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक मतलब अवसर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एनओसी के प्रॉपर अप्रूवल आ जाए, जब प्रॉपर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो आई थिंक द स्मार्ट सिटी विल बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट, द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने बहुत बड़ी बातें हमारे बारे में शेयर की। नॉर्मली इतनी एप्रिसिएशन किसी डेवलपर से, किसी रियल्टर को या सेल्स पार्टनर को कम मिलती है। मैं उसकी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मुजीब अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो 2016, जब पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई तो मुझे उसी दिन इनके अंदर ये नहीं कि इनके सामने की तारीफ है, मुझे ये फील हुआ कि अगर काम किया जा सकता है तो इंशाल्लाह मुजीब साहब के साथ किया जा सकता है। और उस वक्त इन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको नहीं जानते, लेकिन अगर आप डिलीवर करेंगे तो आप हमारे दिल के भी करीब होंगे, आप हमारी कंपनी के भी करीब होंगे।
ابھی چونکہ فرحان بھائی نے آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ چائے ہے اور سیکنڈلی سائٹ وزٹ ہے، تو یہ دونوں چیزیں میری باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ظاہر ہے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سائٹ وزٹس کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میری باتوں کو سننے نہیں آئے، لیکن میں کچھ 2-3 باتیں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. پروجیکٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور پروجیکٹ اٹ سیلف از اے سکسیس اسٹوری. آج کے جو سائٹ وزٹ ہے یہ آپ کو خود پروجیکٹ کا ایک ایک کونا آپ کو خود بول کے بتائے گا کہ کیا ہے. اس لیے میں پروجیکٹ کے بارے میں آج کوئی بات نہیں کروں گا، میں تھوڑی سی 1-2 یادیں اپنی آپ سے شیئر کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وچ گروپ وی آر ورکنگ ود. جب ملک صاحب پہلی دفعہ اوورسیز میں باقاعدہ لانچنگ کے لیے فیبرری 2018 میں وہاں آئے تو مجیب صاحب نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ یاد رکھنا کہ مجیب صاحب ملک صاحب جو ہے وہ تم سے زیادہ جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تھک جاؤ اور آپ جو ہے ڈھیلے پڑ جائیں، آپ کو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. اس وقت ہم پلان کر رہے تھے کوئی 20 یا 15 ملکوں میں ایونٹس وغیرہ کرنے کا، تو 3-4 دفعہ مجھے ملک صاحب کے ساتھ ٹریولنگ کا یا سیم ہوٹل میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، تو ہمیشہ میں نے ناشتہ ان کے بعد ہی کیا. میں جب بھی نیچے ریسٹوراں میں پہنچا، چاہے وہ فرینکفرٹ ہو، چاہے وہ اسپین ہو، چاہے اٹلی ہو، وہاں پہ ملک صاحب مجھ سے پہلے موجود تھے. مجھے احساس ہوا بھائی اپنی اسپیڈ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی، یہ مجھ سے ینگ ہے ماشاءاللہ. آج جو سائٹ کے حالات ہیں وہ بھی ان کی ماشاءاللہ اس طرح بہار جوانی کو جو ہے ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح مضبوط توانا رکھے. ریسنٹلی میں نے ان کے ساتھ ایک یہاں پہ سیریز کی تھی، آنیسٹلی اسپیکنگ اس سیریز میں بھی میں تھک گیا تھا، ملک صاحب نہیں تھے، ڈرائیو یہ کر رہے تھے، میں صرف فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی کمٹمنٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، بات یہاں ختم کروں گا کہ ملک صاحب نے مجھ سے 2018 فیبرری میں بریڈفورڈ میں بیٹھ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کو ایک پرومس دیتے ہیں کہ ہر اپلیکیشن کا مطلب ایک پلاٹ ہوگا. یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج جب کوئی بھی ڈیولپر بغیر کسی کا نام لیے آپ کو فائل بھیجتا ہے تو وہ فائل اور پلاٹ کا فرق ہی اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے کاغذوں میں فائل ایک ڈفرنٹ چیز ہے، پلاٹ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. آپ ایک ایسے گروپ کے ہاتھوں میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسمارٹ سٹی کا فارم بھرا ہے اور آپ اپنی انسٹالمنٹس پے کرتے رہیں تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو ایک پلاٹ ملے گا. ملک صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اس کا میں ذاتی طور پہ بھی وٹنس ہوں. میری اپنی بھی ایک اپلیکیشن تھی جو اب پلاٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اسی طرح سے میرے ہزاروں کسٹمرز ہیں. ہم لوگ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ملک صاحب نے ایک گروپ بنایا واٹس ایپ کا، اس میں مجیب صاحب کی ٹیم نے کہا مجھے اپڈیٹ دیتے رہو آپ لوگ کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو. تو ایک دن یوگینڈا سے سیل آئی تو میں نے بیچ میں لکھا کہ 5 مرلہ پلاٹ سولڈ ان یوگینڈا. تو ملک صاحب کی کال آ گئی تو کہنے لگے کہ آپ نے کچھ زیادہ چھوڑ دیا ہے، یوگینڈا سے کیسے پلاٹ بک سکتا ہے. تو میں نے ان کو ڈیٹیلیں بھیجی، میں نے کہا کہ 3 پلاٹ یوگینڈا سے بکے ہیں. تو الحمدللہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ہیو ڈن ونڈرز. کیپٹل اسمارٹ سٹی ہیو ریچ دا ایریاز دیٹ نوبڈی ایلس کوڈ الحمدللہ. اور قاضی انویسٹمنٹ واز اسٹینڈنگ ود کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی اینڈ انشاءاللہ تعالی وی ول بی اسٹینڈنگ ان فیوچر ایز ویل بیکاز ہمیں جو عزت پیار اور الحمدللہ جو یہاں پر رسپیکٹ also the money, the monetary funds اللہ سے ہمیں جو پیسہ ملا ہے جو ہماری ٹیم نے یہاں کمایا ہے اس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ ہمیشہ اسمارٹ سٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں آخر پہ اپنی تمام ٹیم کا، اپنے تمام اسٹیک ہولڈرس کا، اپنے تمام پارٹنرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے آفس کے آفس بوائز تک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر جو ہمارے حصے کا کام تھا، جو قاضی انویسٹمنٹس کی M2 مارکیٹنگ کے حصے کا کام تھا، اس کام میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے اندر اللہ کے فضل سے موجود ہے. تھینک یو ویری مچ. Assalamu alaikum, I'm Rabia from rugby.com. I'm here to attend this event from Qazi Investment by Capital Smart City. Overall this function is very good and the thing I really like about this event is کہ یہاں پر مجھے بہت serious لوگ ملے ہیں who can know the nitty and gritties of investment. So that is very good thing کہ
لوگوں میں بڑا اچھا ایک ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو رہا ہے فار دا انویسٹمنٹ کے پاکستان کے لیے. ہم نے اس کی گروتھ کے لیے اکانومی کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عبداللہ, قاضی انویسٹمنٹ اینڈ M2 مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے. ایک ایونٹ منعقد ہوا جو اسمارٹ سٹی کی سائٹ کے اوپر, اور اس کو ہوسٹ کیا M2 مارکیٹنگ نے, اور بہت ہی شاندار ایونٹ یہ چل رہا ہے. اور اس ایونٹ کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں, ٹھیک ہے, جو اس وقت ممبر بن چکے ہیں, یا وہ لوگ جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کے کا ممبر بننے کی خواہش رکھتے ہیں, ان کو ہم نے انوائٹ کیا. اور جو ہے صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک کی ٹائمنگ میں بہت سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں اور اس ایونٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں. اور ہم نے اسپیشلی سائٹ وزٹ ارینج کرنے کے لیے, لوگوں کا وزٹ کروانے کے لیے ہم نے یہاں جو ہے بسیز کا اور گاڑیوں کا ارینجمنٹ کیا. اور صبح سے اب تک جو ہے مختلف قافلے آ رہے ہیں اور سائٹ کا وزٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہمارا وزٹ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی خاص طور پر سائٹ کے والے سے اور کچھ بلاک کے والے سے بہت سارے لوگوں کا کنسرن تھا کہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور ہم سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے یا اس طریقے سے. تو الحمدللہ اب جتنے بھی لوگ یہاں اب تک آ کے وزٹ کر چکے ہیں اور ان کی فل سیٹسفیکشن ہے سائٹ کے والے سے, ڈیولپمنٹ کے والے سے. وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ ہے وہ خود ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں وزٹ کروا رہی ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں 1000+ مشینری جو ہے ایٹ اے ٹائم کام کر رہی ہے اور لوگ اپنی آنکھوں سے جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام دانش تبسم ہے. میں کراچی سے اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے آیا ہوں, اور آئی ایم ریلی تھینکفل ٹو قاضی انویسٹمنٹس اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی کہ انہوں نے اتنا زبردست ایک ایونٹ رکھا ہے. دا سائٹ وزٹ واز ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اینڈ میرے جو ویسے تو میرے کوئی بھی ریزرویشنز نہیں تھے. آئی آلویز بین اے بلیور کہ HRL از گوئنگ ٹو برنگ ان دا بیسٹ. اینڈ آفٹر دس سائٹ وزٹ اینڈ آفٹر دس ایونٹ میرا کانفیڈنس اور بلڈ ہوا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ ویری کمفرٹیبل اینڈ very excited to see the developments, and it's the best thing I have ever experienced in my life. Thank you very much Qazi Investments, and thank you very much Capital Smart City. السلام علیکم, میرا نام ہے محمد وسیم. میں نے قاضی انویسٹمنٹ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس پلیٹ فارم پر انہوں نے مجھے بلایا. اور یہاں میں نے دیکھا کہ سائٹ وزٹ 3 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا ایک دوست کے ساتھ, جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمیں سب کچھ اتنا ہمیں دے بھی پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. تو آج میں نے جب خود وزٹ کیا, قاضی انویسٹمنٹ والوں نے مجھے یہاں دعوت دی کہ آئے ہمارا سائٹ وزٹ کرے, تو میں سائٹ وزٹ کے لیے آیا ان کے ساتھ. تو آج میں نے محسوس کیا کہ واقعی یہ ایک انرجیٹک ٹیم ہے جن کے ساتھ مل کر ہم بہت آگے تک جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی نہ کسی ایک پلیٹ فارم پر, ایسے پلیٹ فارم جو ہمیں کچھ ایسے سہولیات دینے کے لیے ہے کہ جو پاکستان میں اپنی طرز کی بالکل منفرد قسم کی سہولیات ہیں. مثلا یہاں پر میں نے دیکھا کہ 3 سالوں میں ڈیولپمنٹ ورک بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور وہ ایسا ورک تھا کہ میں دیکھ کر حیران تھا. میرے بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات آج مجھے مل گئے, اور ایسے بہت سے سوالات دوسرے کلائنٹ کے تھے میرے پاس. 2 4 دوست میرے پاس اور بھی آئے تھے, مجھے دیکھ کر وہ آئے, انہوں نے مجھ سے سوالات کیے اور ان کے جوابات میں نے دیے, اور ان کو ساتھ میں آج لے کر بھی آیا. اور میرے خیال میں ثاقب صاحب کا اور یاسر بھائی کا شکریہ ادا کرنا مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور آج میں اس پلیٹ فارم میں کھڑا ہوں. بہت بہت شکریہ کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ثاقب بھائی کا. السلام علیکم, دس از الفت خٹک فرام M2 مارکیٹنگ. آج ہم موجود تھے اور یہ ایونٹ آرگنائز کروایا گیا تھا بیسیکلی قاضی انویسٹمنٹ اینڈ M2 مارکیٹنگ کی جانب سے. سو ایک بہت ہی اچھا ایونٹ, ویل آرگنائز تھا. اس کے علاوہ تمام کلائنٹس, تمام انویسٹرز کو انوائٹ کیا گیا, سائٹ وزٹس کروایا گیا. اس کے علاوہ سائٹ سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس اپڈیٹس تھیں وہ دی گئیں. اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو سی کہ 2 سے 3 مہینے میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ نے جو بھی انویسٹ کیا ہم پہ ٹرسٹ کر کے, کیپٹل اسمارٹ سٹی پہ ٹرسٹ کر کے, آپ کی انویسٹمنٹس بالکل سیکیور ہیں اور انشاءاللہ اٹ ول گیو یو گڈ ریٹرنس. تو آئیے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا حصہ بنیے اور اپنے فیوچر کو سیکیور کیجیے. تھینک یو سو مچ اس ایونٹ کا حصہ بننے کے لیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام انجم اظہر ہے اور میں قاضی اور M2 کے لیے کام کرتی ہوں. یہ ایونٹ ایکچولی ہم نے پہلی بار آرگنائز کرایا ہے, ہماری کمپنی قاضی M2 نے, اور اٹ واز ریئلی فنٹاسٹک. میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی یہاں پہ اتنے کسٹمرز آئیں گے, ہمارے لیے وزٹ کریں گے. کنسٹرکشن بھی, میں پہلی بار خود بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی سائٹ پہ آئی ہوں, کنسٹرکشن بھی بہت اچھی جا رہی ہے,
और काफ़ी कस्टमर्स थे जो हमसे बहुत कुछ सवाल भी करना चाह रहे थे और विज़िट भी करना चाह रहे थे, और हमारी ये पहली बार काज़ी एंड M2 ने ये जो इवेंट है ये अरेंज कराया है पूरे कस्टमर्स के लिए, ताकि वो इवेंट में आके कैपिटल साइट की जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो विज़िट कर सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर खान फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट M2 मार्केटिंग। आज का हमारा इवेंट था, यहाँ पे हम लोग पार्किंग्स की कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट पे मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज रहा है। यहाँ पे लोग काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ बैठ के मीटिंग हुई है, इनके जो स्टाफ्स हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग हुई है, तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी हद तक हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हमारे डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं। होपफुली जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका भी मैं तहे दिल शुक्रिया जो है वो उनका अदा करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आप सब लोगों की जो डिससेटिस्फैक्शन है या डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू अगेन, दिस इज़ हैदर खान फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट M2 मार्केटिंग। सबसे पहले तो जिस तरीके से स्मार्ट सिटी का नाम सेट है, जो कि आपने बाकी भी प्रोजेक्ट्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उसमें आपने इसके यूनिक फीचर्स और इसके जो इसकी अपनी जो शनाख्त है और इसकी अपनी यूनिकनेस है उसको जैसे आप जानते हैं, इसी तरीके से आपको ये चीज़ का श्योरेंस दी जाती है कि हम लोग जो एजुकेशन और हेल्थ के बारे में इस सेक्टर में जो फैसिलिटीज़ यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए लाएंगे, आपको मुकम्मल तौर पर इसका यकीन होना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। और इसके अंदर हम किसी एजुकेशन स्कूल सिस्टम जो कि अभी एजुकेशन सिस्टम जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हम किसी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, हम अपना सिस्टम इवॉल्व करेंगे और एजुकेशन सिस्टम जो है वो किसी भी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, बल्कि दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन के अंदर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे हम लाएंगे। और ये जो एजुकेशन सिस्टम हम अपना इवॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली इसके खतोहाल और इसके साथ जो है वो बाकी खाद अभी आपको नहीं करेंगे। आपको ये सिर्फ मैं इस वक्त सिर्फ ये आगाही दूंगा कि मॉन्टेसरी से लेके यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन वो अपनी नॉर्मल आपके ह्यूमैनिटीज़ के अंदर है या साइंस के अंदर है, टेक्नोलॉजी के अंदर है, मेडिकल के अंदर है, ऑल विल बी अवेलेबल हियर इन दिस सोसाइटी, दिस हाउस, दिस प्रोजेक्ट, दिस सिटी। और इसी तरीके से हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें इट विल बी फुली इंटीग्रेटेड एजुकेशन, फुली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी होगा, स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम होगा। और इसके लिए ग्राउंड के ऊपर आपको स्कूल फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए जो रेजिडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मार्च से जून के दरमियान आपको यहाँ पे हमारा स्कूल फंक्शनिंग नजर आएंगे जो स्मार्ट स्कूल होंगे। तो रेजिडेंट्स जब भी मूव इन करेंगे उनको उस लिहाज से पूरा यकीन होना चाहिए कि यहाँ पे उनको एजुकेशन फैसिलिटी विद इन दी स्मार्ट सिटी आपको अवेलेबल होगी है। लाइक वाइज हम बाकी स्मार्ट सिटीज़ में भी ये करेंगे। हॉलिस्टिक अप्रोच होगी जिसमें हमारा कोर जो हमें वैल्यूज जिनको ख्याल रखा है उसमें मॉन्टेसरी एजुकेशन, हमारी टोटल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्ट्रीम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, arts and maths. This is going to be the crux and actually the backbone of our education. Because technology के बगैर आगे फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किल होगा। और उस टेक्नोलॉजी के बारे में बाद अभी आपसे बात करेंगे। जब हम ये काम कर रहे हैं तो आप यकीन रखें कि यहाँ पे जो 2.5 मरले वाले रेजिडेंट्स होंगे और जो 8 कनाल वाले रेजिडेंट्स होंगे उनके मुताबिक एक इंक्लूसिव अप्रोच के तहत सारों के लिए उनके मुताबिक स्मार्ट एजुकेशन अवेलेबल होगी। अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 2.5 मरले के मकान में आके रहेगा उसके लिए अफोर्डेबल होगी और जो 8 कनाल के मकान में रहेगा, फार्म हाउस में रहेगा, उसके लिए भी वो अफोर्डेबल है। और आप ये भी यकीन रखें जितने हमारे टॉप ब्रांड्स हैं, फिर हमारी स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह इज कमिंग अप एंड विल बी द टॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। एंड बी एश्योर्ड कि इसके साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंशाल्लाह इट विल बी वन ऑफ द टॉप एजुकेशन सिस्टम दैट कंट्री विल नो इंशाल्लाह। बट हम उनकी तरफ आप जो रेजिडेंट्स होंगे उनको हम अपने चार्जेस या जो फी चार्जेस होंगे वो बड़े हम मिनिमम रखते हैं ताकि सारों को अफोर्ड कर सकें एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन हमारे बच्चे अफोर्ड कर
कमिंग ओवर टू इसके बारे में फार आपको अभी मजीद बताएंगे स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट कॉलेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होगा। सेकंड एस्पेक्ट जो मेरा दूसरी है हेल्थ के बारे में, हेल्थ के ऊपर भी वी आर गोइंग टू ब्रिंग द हॉस्पिटल्स और जो क्लिनिक्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ऑल आर गोइंग टू बी स्मार्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। और वी विल बी कनेक्टेड आपके इंटरनेट के थ्रू, आप अपने पेशेंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। टेली मेडिसिन को अमेरिका और यूरोप की बेस्ट जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू एडवाइजरी फिजिशियन से वहाँ पे टेली मेडिसिन के थ्रू करवाएंगे। और हमारे जो हॉस्पिटल्स भी वो फैसिलिटीज़, हमारी कोशिश ये है कि हम वो फैसिलिटीज़ जो 2.5 मरले के मकान करें उनको भी वही टॉप क्लास फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें सब्सिडाइज कॉस्ट के अंदर। और जो हमारे 8 कनाल के जो फार्म हाउसेज हैं उनको भी हम टॉप लाइन फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करें। और इंशाल्लाह उसके लिए भी हमारे जो इस वक्त हॉस्पिटल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास इंशाल्लाह बाय एंड नेक्स्ट ईयर टेकिंग नेक्स्ट ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल हमारा अपना, और बाकी इसी तरह हमारे 2 हॉस्पिटल जो टॉप लाइन 500 बेडेड हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ पे मूविंग कर रहे हैं। सो दिस इज जनरल काम। और जब हम ये सारा काम कर रहे हैं तो ये भी यकीन रखें कि हमारे स्मार्ट सिटी जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो गाँव हैं जहाँ पे गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक अलग प्रोजेक्ट है जो कि CSR जो हमारे हैं उस इनिशिएटिव के तहत उनको भी एजुकेशन और हेल्थ जो है वो आसपास के गांव के जो लोग हैं उनके लिए वहीं पे फैसिलिटीज स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एंड इंशाल्लाह दे विल आल्सो एंजॉय द फैसिलिटीज बाय लिविंग अराउंड स्मार्ट सिटी। थैंक यू सो मच। मैं एप्लीकेशन का जो टेक्नोलॉजी विंग है स्मार्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज उसका हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हूँ। और अब मैं आपको वॉक थ्रू करूँगा जो इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके लिए फ्यूचर में होल्ड करती है, उनकी क्या एलिमेंट्स हैं, क्या की क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं और उसमें कौन से सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने रखा हुआ है। कमांड एंड कंट्रोल, स्मार्ट सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, स्मार्ट स्कूल्स जैसा सर ने मेंशन किया, और स्मार्ट लिविंग ओवरऑल। फिर हम आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी रखेंगे रॉयल ऑर्चिड मुल्तान की। कंट्रोल बेसिकली हर उस पहलू को कवर करता है जो कि टेक्नोलॉजी सिटी के अंदर मुहैया होने चाहिए, चाहे वो कंप्लेंट्स हो, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या फिर स्ट्रीट लाइटिंग हो। ये वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और किसी भी शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट होना बहुत लाजमी है। हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी IoT टेक्नोलॉजी की बेसिस पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू। और उसके अलावा हमारे पास जो उसमें से एक मेन फीचर वो है कमांड एंड कंट्रोल का। सेंट्रली कंट्रोल्ड फैसिलिटी होगी, ड्रोन्स की, लिफ्ट्स की मैनेजमेंट की, सिटीवाइड मॉनिटरिंग ड्रोन्स के जरिए हो सकती है, एट एनी टाइम पीरियोडिक शेड्यूल के मुताबिक हर वक्त एनोमलीज और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सिटी वाइड मॉनिटर किया जाएगा। तमाम बिल्डिंग्स की लिफ्ट्स को एक सेंट्रलाइज स्टैंडर्ड पे रखा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। सिक्योरिटी में ज़ाहिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रेजिडेंशियल अर्बन सेंटर में ये लाजमी है कि आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखें और उसके अंदर वो एलिमेंट्स डालें जिसके थ्रू रेजिडेंट्स या इनहैबिटेंट्स में वो सेफ्टी फील करें। इसको इंश्योर करने के लिए हमने अपने सारे सिस्टम के अंदर एम्बेड किए हुए अलार्म्स एंड चेक्स। अब वो चाहे सर्वेलेंस कैमरास के थ्रू हो या वो रिस्पॉन्स टीम्स के थ्रू हो, चाहे पेट्रोलिंग के थ्रू हो, वो सारी फैसिलिटीज हमने इंटीग्रेट की हुई इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम। फ्लीट मैनेजमेंट जैसे कि आपने अपनी टूर के दौरान देखा होगा, हमारी जो व्हीकल्स हैं इवन एज ऑफ नाउ जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है उनकी भी ट्रैकिंग, उनके वेरिएबल्स, उनके पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग, उनकी रिपोर्टिंग, ये तमाम हमारे लिए एक शोड है और हम लाइव अपनी रियल टाइम में फ्लीट को मैनेज कर सकते हैं कि एक ड्राइवर कितनी देर से गाड़ी ऑन रखी हुई है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन से रूट पे जा रहा है, ये सारा कुछ हमारे पास एज ऑफ नाउ इम्प्लीमेंटेड है। ये फीचर्स हैं वो आपके सामने हमने रखे। मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये लाइव मैपिंग करके देता है आपको। तो अगर आपकी गाड़ी या आपकी कोई फ्लीट की व्हीकल एक रूट के ऊपर साइन है, आप उसकी फ्यूल
कंजम्पशन को मॉनिटर कर रहे हैं और खास तौर पे ये देख रहे हैं कि वो उस प्लान के मुताबिक ही काम कर रही है या कोई डिविएशन है। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। इसके अलावा फिर बेतहाशा इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं जो कि कवर होते हैं। फर्दर ऑन स्मार्ट इकोनॉमी में हम आपके सामने एक किसी भी सिटी में आजकल और फ्यूचर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, फुल कंट्रोल होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर स्केलेबल टेक्नोलॉजी जो डेवलप होगी है वो ऐड की जा सके। हमारा जो फाइबर नेटवर्क है और जो एप्लीकेशन नेटवर्क है वो ये इंश्योर करता है कि हम किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें और फिर उसके ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी एडिशन होती है। आज के दौर में आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन्स तक या एप्लीकेशंस तक आप महदूद हैं, कल को इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्स और इस तरह की एडिशन तक होंगी, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद होना चाहिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस विजन के साथ जो लीडरशिप ने डिफाइन किया हमारे लिए मैप, उसके अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, 5G टेक्नोलॉजीज के लिए जो चेंजेस आएंगे उन सबको फोरसी करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया और उसकी बेसिस पे आप देखेंगे कि ये सारे फीचर्स विद डेटा एनालिसिस हमारे पास मौजूद होंगे और हम इनको सिटी वाइड कंट्रोल कर सकेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट सबसे की टॉपिक है आजकल के दौर में और फ्यूचर के लिए एनर्जी एफिशिएंसी जब तक नहीं होगी तो कॉस्ट इंक्रीज ही करेंगे। इन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से हम अपने घरों की बिजली को, स्ट्रीट लैंप्स को और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करें। इसके लिए IoT हमें वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हम हीटिंग, कूलिंग, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग घरों में जिस तरीके से बिजली सप्लाई होती है, हर किसी की लाइफ होती है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में भी अपने चाहे घर में हो, चाहे दफ्तर में हो या मॉल्स में हो, आप उस बेयर मिनिमम लेवल पे, ऑप्टिमम लेवल पे अपनी एनर्जी को मैनेज करें कि बिल्स अंडर कंट्रोल हो और प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। इन ओवरहेड्स को कंट्रोल करने का तरीका ऑलरेडी एम्बेडेड है हमारे सिस्टम में। जैसे जन साहब ने अभी बताया, अफोर्डेबल एंड ऑल इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम्स, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि आपके हर सेक्टर में इवनली डिवाइडेड होंगे। ऐसी फैसिलिटी सेंटर्स होंगे जहाँ पे ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन है, वॉकिंग कस्टमर्स आ सकते हैं और किसी भी टाइम पे वो अपने आप को खुद रजिस्टर करके अपनी आईडी आइडेंटिफाई करके रजिस्टर हो सकते हैं और फिर अपने ओपीडी चेकअप्स और डायग्नोस्टिक्स और प्रिस्क्रिप्शन के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 3 मेन एरियाज हैं। एक एम्बुलेंस सर्विस है और ये वो चीज़ें जो टेलर साहब ने इस तरह हाईलाइट की, ये कल को हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी। इस विजन के साथ हमारी जा रही है कि इस इनकी कैटेगरीज में जहाँ पे बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, फर्स्ट एड और फिर आगे बढ़ते हुए एल्डरली हेल्थ और एम्बुलेंस सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स किस तरीके से हमारे पास इम्बेड होंगे ये आपके सामने है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, एल्डरली के पास नर्सिंग फैसिलिटीज, एम्बुलेंस एक्सेस और फिर एट द सेम टाइम उनके लिए लाइव डॉक्टर कंसल्टेंसी। एल्डरली के खास तौर पे ये मुमकिन नहीं होता कि वो हर बार कम्यूट करें या हॉस्पिटल जाएं और आजकल जिस तरह पैंडेमिक ने हमें एक बहुत लंबा सफ़र कराया है और एक नया सबक सिखाया है कोरोना ने, कोविड-19 में, कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी के जरिए ये इंश्योर कर सकते हैं हम कि हेल्थ केयर लोगों को सस्ता और बर वक्त मुहैया हो। स्मार्ट एजुकेशन में सर ने भी हाईलाइट किया और आप अगर डोम की तरफ आप ऑलरेडी टूर कर सकते हैं, लेकिन डोम से लेफ्ट साइड पे देखें तो ये वो बिल्डिंग है जो कि इवेंचुअली हमारे स्मार्ट स्कूल्स का एक सैंपल है। इस तरह के बहुत सारे स्कूल यहाँ पे डेवलप होंगे और ये उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे जो हम IoT डिवाइसेस के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू मुहैया करेंगे स्टूडेंट्स को और ऑल इंक्लूसिविटी होगी बिकॉज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड है तो किसी भी तबके को, चाहे वो अफोर्डिंग हो या लेस अफोर्डिंग हो या उनके लिए कोई वेलफेयर प्रोग्राम हो, CSR प्रोग्राम हो, उसके थ्रू हम एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। डेली स्कूल एक्टिविटीज़, चाहे वो आपका बच्चा स्टार्ट ऑफ द डे से टू द पॉइंट कि वो जब घर वापस आता है, एक एक एस्पेक्ट उसका आपके फिंगर टिप्स पे होता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये भी एनेबल करती है कि आप उसको बस में जाता देखिए और फिर वहाँ से स्कूल में उतरता, एंट्री करता है, अटेंडेंस लगाते
اور اٹینڈنس لگانے کے بعد اپنی کلاس تک اٹینڈ کر رہے ہیں وہ کس کن ایکٹیویٹیز میں یہ وہ بلڈنگ آپ پسند ہے کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے بچہ وہ سب ماں باپ جو ہے اپنے گھر سے آرام سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بس کا ویو ہے, یہ وہ کانسٹنٹ ٹریک ہے بچوں کے اوپر کے بچے کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر بینڈس ہیں, بچوں کی ایکٹیویٹی ان کو اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی کھیل کود میں کوئی اور اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک کانسٹنٹ ٹریکنگ اور میسیجنگ میتھڈالوجی ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے پیرنٹس کو انفارم رکھا جاتا ہے. سیکورٹی اینڈ سرویلنس ہے, خاص طور پہ لائیو اسٹریمنگ کی جا سکتی ہے بچوں کی ایکٹیویٹی کی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی گارڈین ہے, کبھی آپ کسی گارڈین کو بھیجنا ہے پک کرنے کے لیے تو اس کو بھی ایکسیس دینے کا طریقہ ہم نے اس کے اندر سیٹ اپ کیا ہوا ہے. لائک وائز سرویلنس اور ایکسیس کی فیسلٹیز جس طریقے سے پورے شہر میں موجود ہوگی اسی طریقے سے اسکولز میں بھی موجود ہوگی. پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹم, ڈیجیٹل لائبریریز کا سلسلہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس جو بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بھی اس کے تھرو ہم اویلیبل کرتے ہیں اور بچوں کا بیسٹ لرننگ ایکسپیرینس انشور کرنے کے لیے یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں. فائنلی اسمارٹ لیونگ کے ایسپیکٹس کو اگر میں سمجھ کروں آپ کے سامنے تو ایک سٹیزن پورٹل آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کے موبائل سے موجود ہوگا. یہ سٹیزن پورٹل جو ہے وہ آپ کو ہر وہ چیز, ہر کمپلین, ہر ایکٹیویٹی اپنے گھر کو کنٹرول کرنا ہو یا اپنے بچے کے اسکول سے انٹریکٹ کرنا ہو یا ہاسپٹل سے انٹریکٹ کرنا ہو اینڈ یو نیم اٹ, اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی, ایون جو شہر میں ایونٹس ہو رہے ہیں, جو شہر میں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہے جو کہ آپ کی طرف برباد پہنچنی چاہیے وہ آپ کو ایک سٹیزن پورٹل کے ذریعے مل جائے گی. اس کے علاوہ پھر آپ اپنے گھر کو فلی آٹومیٹ کر سکتے ہیں ایک افورڈیبل طریقے سے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہیکل ٹریکنگ کو بھی آپ اپنی سوسائٹی کی, سٹی کی انٹری اینڈ ایگزٹ اور کس قسم کے گاڑیاں آ رہی ہیں, کون سے لوگ ہیں, اپرووڈ وزٹرز ہیں, ان اپرووڈ وزٹرز ہیں, کوئی ہاسپٹلٹی ہے, اس کو آٹومیٹک اے آئی سسٹم کے تھرو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی چیکس لگانے ہوں تو وہ بہت آسانی سے